आत्म भाव न भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्म भाव न भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्म भाव न भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्म भाव न भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्म भाव न भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्म भाव न भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्म भाव न भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्म भाव न भावता जीव लहे। स्वाध्यात्मा श्री आत्मानुशासन सत्यशास्त्र श्लोक 10 એમાં સંવેદ દર્શનના વિષય ઉપર વિચાર ચાલે છે। એમાં ઉપસમ સંવેદનો આપણે વિચાર કરતા હતા। એમાં હવે દ્વિતીય ઉપસમ સંવેદ દર્શનની વાત વિચારી છે। પ્રથમ સંવેદ દર્શન તો કર્ણગતિમાં ઉપસમમાં થયું, હવે આ દ્વિતીય ઉપસમ। द्वितीय उपसम सम्यक्त्व अर्थात वेदक सम्यक्त्व पूर्वक होने वाला उपसम सम्यक्त्व द्वितीय उपसम सम्यक्त्व कहलाता है। वेदक सम्यक्त्व पहला જે ચાહી શક્તિ કરવા બાજુ જાય છે અને આગળ વધે છે, વેદક સંકેતોમાં અક્ષર ઉપસમમાંથી આગળ જાય છે। અને હવે અહીં કહે છે કે એવાળા ઉપસમ સંયુક્ત वेदक संयुक्त पूर्वक होने वाला उपसम संयुक्त द्वितीय उपसम संयुक्त कहलाता है। उपसम श्रेणी के योग से जिसका मोह उपशांत हो चुका है, उपसम श्रेणीना योग थी जेनो मोह दर्शन मोह उपशांत थयो छे, उसके मोह के उपसम से संयुक्त उत्पन्न होता है, वह द्वितीय उपसम संयुक्त कहलाता है। जैन लघुतत्व विस्फोट के मुख्य है उपसम श्रेणीना योगथी ज्ञानो दर्शन मोह उपशांत થઈ ગયો છે। એ જે મોહના ઉપસમથી સંયુક્ત ઉત્પન્ન થાય છે, મોહના ઉપસમથી એ દ્વિતીય ઉપસમ સંયુક્ત છે એમ કહે છે। द्वितीय उपसम संयुक्त को वेदक संयुक्त दृष्टि अप्रमत ही 3 कर्ण परिणामों के द्वारा सातों प्रकृति का उपसम करके ग्रहण करता है। जो जुदा जुदा अभिप्राय जुदा जुदा शास्त्रों में मुद्दा है, सार कर्मकांड में मुद्दू है कि द्वितीय उपसम संयुक्त कहने वेदक संयुक्त दृष्टि એટલે संयुक्त दृष्टि अप्रमत ही 3 कर्ण परिणामों के द्वारा જે આમાં કर्ण परिणाम થાય છે, પહેલામાં જેમ થાય છે ઉપસમમાં એ રીતે બીજામાં પણ કर्ण परिणामों द्वारा 7 प्रकृतियों को उपसम करके ग्रहण करता है द्वितीय उपसम। छતાં પણ एक गोमरसार जीवकांडમાં કીધું कि द्वितीय उपसम संयुक्त चौथे से 11वें गुण स्थानक तक होता है। पढ़े तो नीचे पाछो द्वितीय उपसम वाला नीचे आओ तो चौथा सुधी पाछो एने होई सके छे एम के छे। द्वितीय उपसम संयुक्त चौथे से 11 गुण स्थानक तक होता है। श्रेणी से उतरते हुए अवितादि गुण स्थानकों में होता है। श्रेणी चढ़े से जे उपसम से 11 माथी नीचे आवे छे तो આવતા આવતા ચોથા ગુણ સ્થાનક સુધી આવે ત્યાં સુધી કે છે દ્વિતીય ઉપસમ સંયુક્તનું અસ્તિત્વ હોય છે। આ પણ ગોમરસાર જીવકાંડમાં મૂક્યું છે। અને ગોમરસાર કર્મકાંડમાં મૂક્યું છે કે દ્વિતીય ઉપસમ સંયુક્ત પર્યાપ્ત મનુષ્ય
वह निवृत्त पर्याप्त वैमानिक देवों में होता है। नित्य उपशम सम्यक पर्याप्त मनुष्य पर्याप्त अवस्था में होતું નથી, पर्याप्त अवस्था में जो है अथवा निवृत्त पर्याप्त वैमानिक देवों में ही होता है। बीजू वैमानिक देवों में पण बताव्યું છે તો આપણે નવું જાણવા માંડ્યું ના ચારિત્ર ના એ છતાં તો ઉતરતા પાછો આવે તો અહીં સુધી રહેશે એમ। હા જવાનો જ નથી પણ છે અહીં શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે એના આપણે સ્વીકાર તો કરો અને આ તો કેવળ જ્ઞાનના સૂક્ષ્મ પરિણામમાં આવેલી વાત તમને જણાવી છે। वैमानिक देवों में होता है निवृत्त पर्याप्त। नित्य उपशम सम्यक दृष्टि होकर उपशम श्रेणी पर आरोहण करके उपशांत कषाय गुणस्थान में जाकर उपशांत कषाय से और वहाँ तत्योग अंतर्मुलक काल तक स्थित रहकर अंतर्मुलक काल सुधी त्या स्थिर रहशे। उपशांत कषाय गुणस्थानक में उपशांत भोग में स्थित रहकर क्रम से नीचे गिरता हुआ अर्थात क्रम पूर्वक 10, 9, 8 गुणस्थान में से होता हुआ अप्रमद संयुक्त गुणस्थान को प्राप्त करता है। प्रमद और अप्रमद 7वां सुधी आवे छे। वहाँ प्रमद व अप्रमद गुणस्थानक में हजारों बार उतरना गिरना करता है अथवा नीचे देश संयत होकर रहता है अथवा असंयत होकर रहता है या मरण करके असंयत देव होता है। निवृत्त पर्याय जो मरीने खुलासा है। नीचे देश संयत होकर रहता है अथवा असंयत होकर रहता है या मरण करके असंयत देव होता है मरीने द्वितीय उपशम वालों अथवा मिश्र प्रकृति के उद्देश्य मिश्र गुणस्थान वर्ती होता है। मिश्र गुणस्थान स्थिति आवे अनंतानुबंधी चतुष्ट में से किसी एक का उदय आने पर द्वितीय उपशम की विराजना करके किन्हीं आचार्यों के मते से में शासकन को भी प्राप्त हो जाता है। अनंतानुबंधी चतुष्ट से क्रोध मान माया लोभ एमांथी कोई एकलो उदय आवे तो ये जीव कैसे बीजा जो उपशम सम्यक द्वितीय उपशम सम्यक है एनी विराजना करी અને કોઈ આચાર્યના મતે શાસન को भी प्राप्त होता है बीजा गुणस्थाનમાં આવે છે અને અમુક આચાર્યો કહે છે કે નથી આવતા તે મત અભિપ્રાય છે। अथवा मिथ्यात्व के उद्देश्य मिथ्या दृष्टि हो जाता है। मिथ्यात्व उदय में द्वितीय उपशम सम्यक वाला जीव मिथ्यात्व में આવી જાય છે। द्वितीय उपशम सम्यक के काल के भीतर असंयम को भी प्राप्त हो सकता है। जो प्रगट करे पहला ऊपर પછી પાછો નીચે આવી જાય। ऊपर सप्तम गुणस्थानक में जे शांति से प्रमद છે ત્યાં આગળ પ્રગટ કરીને ઉપર ચડે અને ત્યાંથી પાછો નીચે આવી જાય અને असंयम સુધી અવૃત્તિપણા સુધી આવી જાય। तो द्वितीय उपशम सम्यक के काल के भीतर असंयम को भी प्राप्त हो सकता है, संयम को भी प्राप्त हो सकता है और 6 आवलियों के शेष रहने पर शासकन को भी प्राप्त हो सकता है। यह कषाय प्राप्त चूर्णी सूत्रकार यदि वृषभाचार्य का अभिप्राय है, किंतु भगवान भूतबली के उपदेश अनुसार उपशम श्रेणी से उतरता हुआ शासकन गुणस्थानक को प्राप्त नहीं करता है। बीजा आचार्यનો અભિપ્રાય ભૂતબલીનો છે કે એ જ્યારે નીચે ઉતરે છે ત્યારે બીજા ગુણસ્થાનકમાં આવતો નથી, સીધો મિથ્યાત્વમાં જાય ઉતરતા। અપેક્ષાઓથી બધા કથન છે આપણે
આપણે ઉપસમ સમ્યક્ત્વને સર્વસમને સાહિત્ય વગર વિચાર કરી લીધો હતો ને આપણે થઈ ગયું છે હે બાકી છે તો પછી એ લઈ લઈએ એને સાથે સાથે આ ચાલે છે એનો વિષય તો પછી ઉપસમ સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ એને લઈ લઈએ બાકી છે કહેશે કે ઔપસમિક સમ્યક્ત્વના બે ભેદ છે તેમાં પ્રથમ ઉપસમ સમ્યક્ત્વ તથા બીજું દ્વિતીય ઉપસમ સમ્યક્ત્વ ત્યાં મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં કરણ વડે અધકરણ અપૂર્વકરણ અકરણના કરણ વડે દર્શન મોહને ઉપસમાવી દર્શન મોહને ઉપશાંત કરી જે સમ્યક્ત્વ ઉપજે તેને પ્રથમ ઉપસમ સમ્યક્ત્વ કહેવામાં આવે છે ત્યાં એટલું વિશેષ છે કે અનાદિ મિથ્યા દ્રષ્ટિને તો એક મિથ્યાત્વ પ્રકૃતિનો જ ઉપસમ હોય છે અનાદિ મિથ્યા દ્રષ્ટિ હોય એને તો એક મિથ્યાત્વની જ પ્રકૃતિ છે અને ચાર અનંત નામની છે એટલે આ પાંચ ને ઉપસમાવે સમ્યક્ત્વ ગ્રંથિ ભેદના સમયે અને જે એને સમ્યક દર્શન પ્રગટ થાય એને ઉપસમ સમ્યક દર્શન કહેવામાં આવે છે અનાદિ મિથ્યા દ્રષ્ટિ જે છે જેને હજી સુધી એક વખત સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યું નથી આ પ્રથમ ઉપસમ સમ્યક્ત્વ પછી સમ્યક્ત્વ થઈને વમી ગયો હોય અને પાછળ ઉપસમ સમ્યક્ત્વ પ્રગટ કરે તો એ પ્રથમ નહીં પહેલા થઈ ગયું છે કારણ કે તેને મિશ્ર મોહિની તથા સમ્યક્ત્વ મોહિનીની સત્તા નથી અનાદિ મિથ્યા દ્રષ્ટિને આ બે સત્તાઓ નથી જ્યારે સમ્યક્ત્વનો ભંગ થાય છે ત્યારે આ મિથ્યાત્વના ત્રણ ચોરા થાય છે મિથ્યાત્વ મિશ્ર મોહિની અને સમ્યક્ત્વ મોહિની પણ જ્યારે જીવ ઉપસમ સમ્યક્ત્વને પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તે સમ્યક્ત્વના કાળમાં મિથ્યાત્વના પરમાણુઓને મિશ્ર મોહનીય રૂપે વા સમ્યક્ત્વ મોહનીય રૂપે પરમાવે છે જ્યારે ઉપસમ સમ્યક્ત્વ જીવને થાય છે ત્યારે સમ્યક્ત્વના કાળમાં એ ટાઈમમાં જે મિથ્યાત્વના પરમાણુ હતા એને મિશ્ર મોહનીય અથવા સમ્યક્ત્વ મોહનીય બે રૂપે એ પરમાવે છે એટલે એની ત્રણ પ્રકૃતિ થઈ ગઈ મિથ્યાત્વની મિથ્યાત્વ મિશ્ર અને સમ્યક્ત્વ મોહિની ત્યારે તેને ત્રણ પ્રકૃતિઓની સત્તા થાય છે માટે અનાદિ મિથ્યા દ્રષ્ટિને એક મિથ્યાત્વ પ્રકૃતિની સત્તા છે અને તેનો જ ઉપસમ થાય છે અનાદિ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે એને મિથ્યાત્વની પ્રકૃતિની સત્તા જે પડી છે એનો ઉપસમ એ વખતે ઉદયમાં નથી મિથ્યાત્વ સત્તામાં પડ્યું છે ઉદયમાં નથી વળી સાદી મિથ્યા દ્રષ્ટિઓમાં કોઈને ત્રણ પ્રકૃતિની સત્તા હોય છે તથા કોઈને એકની સત્તા હોય છે જે મિથ્યાત્વ સમ્યક દર્શન થઈને મિથ્યાત્વમાં આવ્યા એ સાદી મિથ્યાત્વ એ સાદી મિથ્યા દ્રષ્ટિઓમાં કોઈને ત્રણ પ્રકૃતિઓની સત્તા છે મિથ્યાત્વ મિશ્ર મોહિની અને સમ્યક્ત્વ મોહિની એટલે ત્રણની સત્તા તથા કોઈને એકની સત્તા છે કોઈ જીવને ખાલી મિથ્યાત્વની સત્તા છે ત્રણેયની નથી જેને ત્રણ સમ્યક્ત્વના કાળમાં ત્રણની સત્તા થઈ હતી તે સત્તા જેનામાં હોય તેને તો ત્રણની સત્તા છે એ ત્રણની સત્તા હોય એને ત્રણની છે તથા જેને મિશ્ર મોહિની અને સમ્યક્ત્વ મોહિની ઉદ્વેલના થઈ ગઈ હોય એટલે એ પરમાણુને એને મિથ્યાત્વ રૂપે પરમાણી દીધા હોય તો તેને એક મિથ્યાત્વની સત્તા એની બે જે પ્રકૃતિ હતી એને મિથ્યાત્વની અંદરમાં પરમાવી દીધી છે એટલે હવે એને એક જ સત્તા હોય જેને ના પરમાવી હોય એને ત્રણેય સત્તા હોય અર્થાત તેના પરમાણુ મિથ્યાત્વ રૂપે પરણી ગયા હોય તેને એક મિથ્યાત્વની સત્તા છે માટે સાદી મિથ્યા દ્રષ્ટિને ત્રણ પ્રકૃતિનો અથવા એક પ્રકૃતિનો ઉપસમ થાય છે
સાદીને બંને છે, અનાદિને એક જ છે. પ્રશ્ન કરે છે કે ઉપસમ એટલે શું? ઉપસમ એટલે શું? તો એ કહે છે કે જ્યારે જીવ કર્ણલબ્ધિના પુરુષાર્થમાં આવ્યો હોય છે અને છેલ્લી કર્ણલબ્ધિ અનંત જે અંદરમાં અનિવૃત્તિકરણ, છેલ્લી કર્ણલબ્ધિ અધકરણ, અપૂર્વકરણ અને અનિવૃત્તિકરણ, અનિવૃત્તિકરણમાં કરેલા અંતઃકરણ વિધાનથી સમ્યકપના કાળમાં જે ઉદય આવવા યોગ્ય નિષેધ હતા તેને તો અહીં અભાવ કર્યો. સમ્યક પ્રગટ થવાના કાળમાં જે પેલા મિથ્યાત્વના ઉદય આવવાના હતા એનો અહીં અભાવ કરી નાખ્યો, ઉદયનો અભાવ કરી નાખ્યો, એને ઉદયમાં ના આવવા દીધા. શેનાથી? પોતાના એક પ્રકારના અનિવૃત્તિકરણના અંતઃકરણના વિધાનથી, ભાવોથી, પરિણામોથી. જો કેટલું કેટલું કાર્યો ઓટોમેટિક થાય છે. અહીંયા આગળ એક બહાર પડ્યું કે એનડીએને આટલી સીટો આવી, બસ આટલામાં તો કેટલો ઉહાપો થઈ ગયો આપણે હિન્દુસ્તાનના વિશ્વની અંદરમાં. એ રીતે જ્યારે ઉપયોગ અંતર્મુખ થઈ અને કર્ણલબ્ધિના પુરુષાર્થમાં મંદ કસાયની અંદરમાં તત્વના ચિંતનમાં ભેદ વિજ્ઞાનમાં લાગેલો છે, એ વખતે જે મિથ્યાત્વના કર્મો ઉદયમાં આવવા યોગ્ય હતા એનો એને અભાવ કર્યો. હમણાં નહીં આવે છે. કાર્ય જ્યાં સુધી થશે ત્યાં સુધી એ સત્તામાં રહેશે અને એ પરમાણુઓને અન્ય કાળમાં ઉદયમાં આવવા યોગ્ય નિષેધરૂપ કર્યા. જે વર્તમાનમાં સંયત્વના કાળમાં ઉદયમાં આવવાના હતા એ પરમાણુને કહે છે કે હવે એના પછીના ગમે તે કાળમાં ઉદયમાં આવવાના હતા એવા એને નિષેધ રૂપે કરી નાખ્યા. તથા અનિવૃત્તિકરણમાં જ કરેલા ઉપસમ વિધાનથી જે તે કાળમાં ઉદય આવવા યોગ્ય નિષેધ હતા તે ઉદયના થઈ આ કાળમાં ઉદયમાં ન આવી શકે એવા કર્યા. અનિવૃત્તિકરણના પરિણામમાં કેટલી નિર્મળતા અને પવિત્રતા અને શુદ્ધતા અને તત્વોની યથાર્થતા રહેલી છે. ઉપસમના બળ સહિત જે અનિવૃત્તિકરણમાં કરેલા ઉપસમ વિધાનથી જે તે કાળમાં ઉદયમાં આવવા યોગ્ય નિષેધ હતા એની ઉદીર્ણા રૂપે થઈ અને આ કાળમાં ઉદયમાં ન આવી શકે એવા કર્યા. અત્યારે નહીં. આ બધી ઉદીર્ણા પણ ભાવોથી થાય છે. ભાવોમાં ઘણી શક્તિ રહેલી છે. મિથ્યા દ્રષ્ટિ ગમે એટલા ઊંચા ભાવ કરે તો પણ એના ભાવ સમ્યક દ્રષ્ટિ જેવા થઈ શકતા નથી. છતાં એ ભાવોની વિશુદ્ધિ ક્રમે ક્રમે વધતા એ સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરી અને એનો અધિકારી બની જાય છે. એટલે મોક્ષ માર્ગમાં આખી સાધના ભાવોની વિશુદ્ધિની છે અને એ ભાવોની વિશુદ્ધિ તત્વોના ચિંતન દ્વારા વિશેષ થાય છે. પરમાત્માની ભક્તિના પરિણામો દ્વારા વિશેષ થાય છે ભાવોની વિશુદ્ધિ. એટલે એ વર્તમાનમાં જેને સમ્યક દર્શન થયું નથી એને તો ભાવોની વિશુદ્ધિ વધારે વખત તો સમ્યક દર્શન થવાનું છે નહીં. અને સમ્યક દર્શન થયા પછી એને કહેવું ના પડે કે ભાવોની શુદ્ધિ વધારે, તો ઓટોમેટિક થતી જ જવાની છે. એટલે જ્યાં આગળ સત્તા હોય પણ ઉદય ના હોય એનું નામ ઉપસમ. સત્તામાં હોય પણ ઉદય ના હોય એનું નામ ઉપસમ. મિથ્યાત્વ સત્તામાં પડ્યું છે પણ ઉદયમાં નથી એટલે એનો ઉપસમ. એમ આ મિથ્યાત્વથી ઉપસમ થયેલું પ્રથમ ઉપસમ સમ્યક્ત્વ છે.
એટલે સમ્યક દર્શન થતાં પહેલાના સમય સુધી તો મિથ્યાત્વમાં છે. એટલે મિથ્યાત્વમાં રહી અને મિથ્યાત્વને મોડું પાડ્યું. બરાબર છે. મિથ્યાત્વમાં રહી અને મિથ્યાત્વને મોડું પાડ્યું. અંદર ઘૂસો તો જ અંદરનો નાશ કરી શકો. બહારવાળા ભાજપવાળા બહારનો નાશ ના કરી શકે. અંદરવાળા જો ઘૂસી ગયા હોય તો એ નાશ કરી નાખે. એટલે બહારવાળાથી બહુ ચેતવાનું નથી, ચેતવાનું છે અંદરના દુશ્મનોથી. તો એમ આ મિથ્યાત્વથી થયેલું પ્રથમ ઉપશમ સંગત્વ છે તે ચતુર્થ આદિથી માંડી 7મા ગુણસ્થાનક સુધી હોય છે. ચોથાથી 7મા ગુણસ્થાનક સુધી આ પ્રથમ ઉપશમ સંગત્વ હોય છે. તથા પ્રથમ શ્રેણી સન્મુખ થતા, શ્રેણીની સન્મુખ 7મા ગુણસ્થાનકમાં એક સ્વસ્થાન અપ્રમત છે અને એક સાતિશય અપ્રમત છે. એના બે વિભાગ છે 7માનો. એમાં સ્વસ્થાન અપ્રમત દશામાં રહેલો જીવ નિયમથી 6ઠામાં આવવાનો અને સાતિશય અપ્રમતમાં આવેલો જીવ એ નિયમથી શ્રેણી માંડવાનો. તથા પ્રથમ શ્રેણી સન્મુખ થતા 7મા ગુણસ્થાનકમાં ક્ષયોપશમ સંવ્યક્તથી જે ઉપશમ સંવ્યક્ત થાય તેનું નામ દ્વિતીય ઉપશમ સંવ્યક્ત છે. જો 7મા ગુણસ્થાનકમાં આ થાય પછી પડતા નીચેમાં હોય છે પણ શરૂઆત અહીંથી થાય છે. 7મા ગુણસ્થાનમાં ક્ષયોપશમ સંવ્યક્તથી જે ઉપશમ સંવ્યક્ત થાય તેનું નામ દ્વિતીય ઉપશમ સંવ્યક્ત છે. અહીં કર્ણ વડે 3 જ પ્રકૃતિનો ઉપશમ થાય છે. કર્ણ એટલે ભાવ. ભાવ વડે 3 જ પ્રકૃતિનો ઉપશમ થાય છે કારણ કે આને 3 પ્રકૃતિઓની સત્તા હોય છે. અહીં પણ અંતઃકરણ વિધાનથી વા ઉપશમ વિધાનથી તેના ઉદયનો ભાવ કરે છે એ જ ઉપશમ છે. અંતરકરણ વિધાનથી અંદરના નિર્મળ પરિણામોથી અને કષાયની ઉપશાંતતા દ્વારા, ભાવોની ઉપશાંતતા દ્વારા એના ઉદયનો અભાવ કરે છે. ઉદયમાં અત્યારે આવા યોગી કરતા નથી, એની ઉદીર્ણા કરી અને આગળ પાછળના સમયમાં ઉદય આવે એવા કરી નાખે છે. એનું નામ ઉપશમ. કેટલો ટાઈમ જાળવી લેવો. તે આ દ્વિતીય ઉપશમ સંવ્યક્ત 7માથી માંડી 11મા ગુણસ્થાનક સુધી હોય છે અને ત્યાંથી પડતા કોઈને 6ઠે, 5મે અને 4થે ગુણસ્થાનક પણ રહે છે એમ જાણવું. હમણાં આપણે જે વાત આવી એ પ્રમાણે એ શરૂઆત ત્યાંથી થાય. પછી જો જીવ ત્યાંથી 11માંથી નીચે તો પડવાનો છે, ઉપશમ શ્રેણીમાં છે એટલે ત્યાંથી નીચે આવતા 6ઠામાં કોઈ આવી જાય, 5મામાં આવી જાય, 4થામાં આવી જાય અને મમ્મીએ પછી જાય. એમ ઉપશમ સંવ્યક્ત 2 પ્રકારથી છે, પ્રથમ ઉપશમ અને દ્વિતીય ઉપશમ. એ સંવ્યક્ત વર્તમાન કાળમાં ક્ષાયિકવત નિર્બળ છે. જેવું ક્ષાયિક સંકેત નિર્બળ છે એવું જ આ નિર્બળ છે. એ વખતે દોડ છે પણ દબાયેલો છે. પાણી નિર્મળ છે. જેવું ક્ષાયિકવાળાની નિર્મળતા છે એટલી જ નિર્મળતા છે. પણ ક્ષાયિકવાળાની નિર્મળતા હવે ભંગ થવાનો નથી નિર્મળતાનો, અને આ ઉપશમવાળાની નિર્મળતાનો ભંગ થવાનો. એનો કાળ કેટલો છે? અંતર્મુહૂર્ત. ઉપશમ સંવ્યક્તનો કાળ કેટલો છે? અંતર્મુહૂર્ત. તેને પ્રતિપક્ષી કર્મની સત્તા હોય છે. તેથી આ સંવ્યક્તો અંતર્મુહૂર્ત કાળ રહે છે. એનું પ્રતિપક્ષ કર્મ બેઠો છે એટલે એનું ટાઈમ અંતર્મુહૂર્ત. પછી પેલો પ્રતિપક્ષ વાળો જોર મારે છે. અહીં અગર ચૂંટણીમાં 5 વર્ષે જોર મારે છે, અહીં અંતર્મુહૂર્તમાં જોર મારે છે. પછી દર્શન મોહનો ઉદય આવે છે એમ જાણવું. સંકિતી જીવને દર્શન મોહનો ઉદય આવે છે સંવ્યક્ત થયા પછી.
કેટલી સમ્યક દ્રષ્ટિને પણ જાગૃતિની ભલામણ જ્ઞાનીઓએ કરી છે. સમ્યક દર્શન થયા પછી ભલે નિયમથી મોક્ષે જવાનો પણ પરિણામોની વિચિત્રતા એને પણ નડી જાય છે. હજારો કરોડો લાખો વર્ષની કરેલી તપશ્ચર્યાઓને પણ તપસ્વીઓ બે ઘડીમાં ધોઈ નાખે છે. બે ઘડીમાં ધોઈ નાખે છે. એટલે કશાયો ઉગ્ર રૂપે ના પ્રગટ થઈ જાય તેની સાધકો નિરંતર જાગૃતિ રાખે છે. ઉદય પણ એવા આવી જાય, નિમિત્ત પણ એવા આવી જાય, છતાં જો જ્ઞાન હાજર હશે તો એને એમાં હર્ષિષા વૃત્તિ નહીં થવા દે, તદાકાર નહીં થવા દે. એ વખતે પણ એને ધીરજ અને શાંતિ રાખવાની સલાહ આપશે સમ્યક્ત્વ કે ભાઈ આ ઉદય પણ કાયમ રહેવાનો નથી અને આ ઉદયથી કે નિમિત્તોથી તારા સ્વરૂપને કોઈ નુકસાન થવાનું નથી. તને નુકસાન તો આ તારા પરિણામો બગડશે એનાથી થવાનું. પરમના ઉદયથી કોઈ નુકસાન થતું નથી કે બહારનો પણ કોઈ આ આત્માને નુકસાન પહોંચાડી શકતો નથી પદાર્થ, પણ આત્માને નુકસાન એના પરિણામ બગડે તો થાય છે. માટે પરિણામ ઉપર ઉપયોગ રાખવાનો છે. આપણો ઉપયોગ બીજે બધે ચાલે છે પણ આપણો ઉપયોગ આપણા ઉપયોગ ઉપર ઉપયોગ રાખતો નથી. એ રાખે તો જ પોતે પોતાનું રક્ષણ સાચું કરી શકે, નહીં તો પોતાના દ્વારા જ પોતાનું ભક્ષણ થઈ જાય છે. પોતાનું રક્ષણ કરનાર પણ પોતે છે અને પોતાનું ભક્ષણ કરનાર પણ પોતે છે. કોઈ બીજો બહારનો પદાર્થ તમારું રક્ષણ કરતો નથી કે ભક્ષણ પણ કરતો નથી. આ તત્વની વાત છે. સ્વદ્રવ્યના રક્ષક ત્વરાથી થાઓ, સ્વદ્રવ્યના ધારક ત્વરાથી થાઓ, સ્વદ્રવ્યના ગ્રાહક ત્વરાથી થાઓ, સ્વદ્રવ્યના રમક ત્વરાથી થાઓ. આ કર્ણલબ્ધિના પુરુષાર્થ છે. તથા જ્યાં દર્શન મોહની ત્રણ પ્રકૃતિઓમાં સમ્યક મોહિનીનો ઉદય હોય અને અન્ય બેનો ઉદય ના હોય, મિથ્યાત્વનો કે મિશ્ર મોહિનીનો આ બેનો ઉદય ના હોય, ત્યાં ક્ષયોક્ષમ સમ્યક્તો હોય છે. સમ્યક્તો મોહિનીનો ઉદય ચાલે છે એટલી મલિનતા છે, પણ એ સર્વઘાતી પ્રકૃતિ નથી, દેશઘાતી પ્રકૃતિ હોવાના કારણે એ સમ્યક દર્શનમાં મલિનતા ઉત્પન્ન કરે, પણ સમ્યક દર્શન નષ્ટ ના થાય. ઉપશમમાં જે નિર્મળતા હતી કે ક્ષાયકમાં જે નિર્મળતા છે એ ક્ષયોક્ષમમાં નિર્મળતા સમ્યક્ત્વની નથી. એમાં સમ્યક્ત્વ મોહિની કર્મનો ઉદય હોવાના કારણે સમળ અવસ્થા છે, મલિનતા છે. છતાંય સમ્યક્ત્વ રહે છે, સમ્યક્ત્વ જતું નથી. તો જ્યાં દર્શન મોહની ત્રણ પ્રકૃતિઓમાં સમ્યક્ત્વ મોહિનીનો ઉદય હોય, સમ્યક્ત્વનો ઉદય અને અન્ય બેનો ઉદય ના હોય, ત્યાં ક્ષયોક્ષમ સમ્યક્ત્વ હોય છે. ઉપશમ સમ્યક્ત્વનો કાળ પૂર્ણ થતાં આ સમ્યક્ત્વ હોય છે, અથવા સાદી મિથ્યા દ્રષ્ટિને મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનથી વા મિશ્ર ગુણસ્થાનથી પણ આની પ્રાપ્તિ થાય છે. ઉપશમ સમ્યક્ત્વ છે એનો કાળ પૂરો થઈ ગયો પછી કાં તો ક્ષયોક્ષમમાં જાય અને કાં તો ગમી જાય. અને કોઈ સાદી મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે તો મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકમાંથી મિશ્ર ગુણસ્થાનથી પણ આની પ્રાપ્તિ થાય છે. સમ્યક્ત્વનો ઉદય મોહિનીનો ઉદય રહેશે અને એને ક્ષયોક્ષમ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેમ ઉપશમ એટલે શું એમ ક્ષયોક્ષમ એટલે શું આ સમજવું પડે ને. ક્ષયોક્ષમ સમ્યક્ત્વ કહો છો તો કોનો ક્ષય અને કોનો ઉપશમ? ઉપશમ બે શબ્દ છે. ક્ષયોક્ષમ
તો એ કહે છે કે દર્શન મોહિની ત્રણ પ્રકૃતિઓમાં, દર્શન મોહિની ત્રણ પ્રકૃતિ છે ને, મિથ્યાત્વ, મિશ્ર અને સમ્યક્ત્વ મોહિની. એ દર્શન મોહિની ત્રણ પ્રકૃતિઓમાં જે મિથ્યાત્વનો અનુભાગ છે એના અનંતમાં ભાગે મિશ્ર મોહિનીનો છે. મિથ્યાત્વથી અનંતમાં ભાગે મિશ્ર મોહિનીનો છે અને તેના અનંતમાં ભાગે સમ્યક્ત્વ મોહિનીનો અનુભાગ છે. રસ, અનુભાગ એટલે રસ, રસ છે. તેમાં સમ્યક્ત્વ મોહિની પ્રકૃતિ દેશઘાતી છે. જો એના સમ્યક્ત્વને ઘાત નથી કરતી પણ મલિનતા લાવે છે. એટલે સમ્યક્ત્વ મોહિની પ્રકૃતિ દેશઘાતી છે. તેનો ઉદય હોવા છતાં પણ સમ્યક્ત્વનો ઘાત થતો નથી. જો કિંચિત મલિનતા કરે પણ મૂળથી ઘાત ન કરી શકે તેનું જ નામ દેશઘાતી છે. દેશઘાતી પ્રકૃતિ છે સમ્યક્ત્વ મોહિની. હવે જ્યાં મિથ્યાત્વમાં સમ્યક મિથ્યાત્વના વર્તમાન કાળમાં મિથ્યાત્વ અથવા સમ્યક મિથ્યાત્વ એટલે મિશ્ર, એના વર્તમાન કાળમાં ઉદય આવવા યોગ્ય નિષેકોનો ઉદય થયા વિના નિદ્રા થાય એ તો ક્ષય જાણવો. હવે જે પેલા મિથ્યાત્વ અને મિશ્ર મોહિના વર્તમાનમાં જે કર્મના નિષેકો ઉદયમાં આવવા યોગ્ય હતા એ ઉદયમાં આવ્યા વગર નિર્જરી જાય, ખરી જાય, એ ક્ષય. અને તેના ભાવિ કાળમાં ઉદય આવવા યોગ્ય નિષેકોની સત્તા હોય તે ઉપશમ. ભવિષ્યમાં પાછા ઉદયમાં આવવા એની સત્તા પડી છે આવવાના, પણ અત્યારે ઉદયમાં નથી એટલે ઉપશમ. અને સમ્યક્ત્વ મોહિનીનો ઉદય વર્તે છે. એવી દશા જ્યાં હોય તે ક્ષયોપશમ છે. તેથી સમળ તત્વ શબ્દાન હોય તે ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ છે. આ નામ ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ છે. અહીં જે મળ લાગે છે તેનું તારતમ્ય સ્વરૂપ તો કેવળ જ્ઞાની ભગવાન જાણે છે. આ તો બહુ સૂક્ષ્મ પરિણામ છે. કેવળ જ્ઞાનીના જ્ઞાનના ગમ્ય છે, કોઈ સદમસ્તના જ્ઞાનના ગમ્ય નથી. એટલે આમાં કોઈ તર્ક ના ચાલે, સ્વીકાર જ કરવો પડે. આગમની વાત છે એટલે સ્વીકાર કરવો પડે. કેમ કે એટલી વિશુદ્ધિ તમારા ઉપયોગની નથી કે તમે એ પરિણામોને પકડી શકો. ઉદાહરણ દર્શાવવા અર્થે જળ, મલિન અને અભાટપણું કહ્યું છે. ત્યાં વ્યવહાર માત્ર દેવાદિની પ્રતીત તો હોય, પરંતુ અનંત દેવાદિમાં આ માયા છે, આ અન્યના છે. ભગવાનમાં પણ વહેંચણી કે આ ભગવાન અમારા, આ અમે બેસાડે ભગવાન, અમારા ભગવાન છે. એટલે અમે ભગવાન તો કોઈના નથી, ભગવાન ભગવાનના છે. બેસાડે સારું કરી તમે, પણ એમને પોતાના નહીં માનો. ભગવાનને પણ પોતાના માનવા એ પણ એક પ્રકારનો દોષ છે. ઘરવાળાને પોતાના માનવા એ પણ દોષ છે. દેહને પોતાનો માનવો એ પણ, કોઈ પણ પર પદાર્થને કે પરભાવને પોતાનો માનવો એ દોષ છે. મલિનતા આવે છે. ભગવાનને તો માને છે પણ મારા છે એમ માને છે એટલી એનો દોષ છે. ચલ મલિન અગાઢપણું છે. હજી પરમ અગાઢપણું નથી આવ્યું, મજબૂતાઈ નથી આવી. ઇત્યાદિ ભાવ તે ચલપણું પરિણામ ચલાયમાન થઈ જાય છે. શંકા આદિ મળ લાગે તે મલિનપણું છે, શંકા લાગે. તથા આ શાંતિના ભગવાન શાંતિના કરતા છે ઇત્યાદિ ભાવ તે અગાઢપણું. ઇત્યાદિ ભાવ તે અગાઢપણું છે. એટલે ગાઢ સમ્યક્ત્વ નથી હતી. એટલે એને એમ છે કે આ જ્યારે કંઈ ઘરમાં અશાંતિ હોય કે બહારમાં દુનિયામાં અશાંતિ હોય ત્યારે શાંતિ સ્નાત્ર કરવું, શાંતિ ધારા કરવી તો બધી શાંતિ થઈ જાય. અને એમાં ભગવાન કયા બેસાડવાના? શાંતિના. બીજા ભગવાન બેસે તો શાંતિ ના થાય, આ એમ માને. એટલે ભગવાન બધા સરખા છે. શાંતિનાથને બદલે આદિનાથને વ્યવહાર બેસાડે કે મારું સ્વયં બેસાડે તો એ સરખું જ છે.
પારસનાથમાં ભેદ કે શંખેશ્વરના પારસનાથ જુદા અને અમારા ચિંતામણી પારસનાથ જુદા અને આ અમારા ગામના ગાડીલિયા પારસનાથ છે જુદા. આવા ભગવાનના હજારો નામ હોય તો બધાએ જુદા. અમે અહીં ના જઈએ, અહીં જઈએ. એટલે ભાઈ તારી પોળના પારસનાથ હોય કે સોસાયટીના હોય કે શંખેશ્વરના હોય કે ચિંતામણીના હોય કે ગાડલિયા હોય કે ગમે ત્યાંના હોય, પારસનાથ ભગવાન તો એક જ છે અને એ શુદ્ધ આત્મા રૂપે છે. અગાઢ પણ છે. હજી ભગવાનના સર્વ ભગવાન એક સરખા છે એની ગાઢપણે જે અંદરમાં શ્રદ્ધા થવી જોઈએ એટલી થઈ એને નથી. આ ઉદાહરણ પણ વ્યવહાર માત્રમાં દર્શાવ્યા છે પરંતુ નિયમરૂપ નથી. ઘણા પૂનમો ભરે, દર પૂનમે શંખેશ્વર કે પાલિતાણા કે શનિશ્ચર કે કોઈ ક્ષેત્રોમાં જાય અને પછી એ જઈ આવ્યા પછી અહીં ઘરમાં હોય ત્યારે દેરાસર દર્શન કરવા જાય. ત્યાંની માનતા માને કે અમે કે મોવડી માનતા નથી માનતા, પણ શંખેશ્વર પાસનાથની માનતા માની છે કે આ છોકરો પાસ થાય તો ભંડારમાં અમારે એ બધા લેખ નાખો. બાર્ટર સિસ્ટમ. જેમ તમે પેલી પ્યાલા ભાઈ આવે છે ને, તમે તમારા જૂના કપડાં આપો એટલે પેલી નવી તપેલીઓને વાસણ આપો. બાર્ટર બાર્ટર કર્યું. આ ક્ષયોક્ષમ સંયુક્તોમાં મળ લાગતા હોય છે આવા. કેમ કે એ નિર્મળ નથી અને ગાઢ નથી, એટલે એમાં શ્રદ્ધામાં ક્યારેક ક્યારેક કંઈક મલિનપણું આવી જાય છે. ક્ષયોક્ષમ સંયુક્તોમાં જે નિયમરૂપ કોઈ મળ લાગે છે તે તો કેવળ જ્ઞાની જાણે છે. નિયમરૂપ જે મળ લાગે છે તો કેવળ જ્ઞાની ભગવાન જાણે. આટલું સમજવું કે તેને તત્વા સિદ્ધાંતમાં કોઈ પ્રકારથી સમળપણું હોય છે, મળ સહિત હોય છે, મળ હોય છે, મલિનતા હોય છે. તેથી એ સમ્યક્ત્વ નિર્મળ નથી. ક્ષયોક્ષમ સમ્યક્ત્વ જેવું ઉપસમ અને ક્ષાયિક નિર્મળ છે એવું ક્ષયોક્ષમ સમ્યક્ત્વ નિર્મળ નથી. આ ક્ષયોક્ષમ સમ્યક્ત્વનો એક જ પ્રકાર છે, એમાં કોઈ ભેદ નથી. છતાંય પણ ક્ષયોક્ષમમાંથી ક્ષાયિકમાં જતા વચમાં વેદક સમ્યક્ત્વ જે આવે છે એ ક્ષયોક્ષમ જ કહેવાય છે, પણ એનો એટલો ભેદ છે. વિશેષ એટલું છે કે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની સન્મુખ થતા અંતર્મૂળક માત્ર કાળ જ્યાં મિથ્યાત્વ પ્રકૃતિનો ક્ષય કરે છે ત્યાં બે જ પ્રકૃતિની સત્તા રહે છે. પછી મિશ્ર મોહિનીનો પણ ક્ષય કરે છે ત્યાં એક સમ્યક્ત મોહિનીની સત્તા રહે છે. ત્યાર પછી સમ્યક્ત મોહિનીની કાંડક ઘાત આદિ ક્રિયા કરતો નથી, ત્યાં એક કૃતકૃત્ય વેદક સમ્યક દ્રષ્ટિ નામ પામે છે એમ જાણવું. કૃતકૃત્ય વેદક સમ્યક દ્રષ્ટિ આ ક્ષયોક્ષમ સમ્યક્ત્વ છે, પણ સમ્યક્ત મોહિનીની પ્રકૃતિ સત્તામાં એને હોય છે. બાકી બધી જતી રહે છે. હવે નાશ કરવા બાજુ છે, ક્ષાયિક સંગીત થવા બાજુ એનો પુરુષાર્થ ચાલવાનો છે. એટલે એક ક્ષયોક્ષમ સમ્યક્ત્વનું નામ જ વેદક સમ્યક્ત્વ છે. વેદક સમ્યક્ત્વ અને ક્ષયોક્ષમ સમ્યક્ત્વ બંને એક જ છે. વેદકમાં પેલી બે પ્રકૃતિની સત્તા નથી અને માત્ર સમ્યક્ત્વની પ્રકૃતિનો મોહિનીનો સત્તા ઉદયમાં રહે છે. એનો સ્થિતિકાંત ઘાત થઈ શકતો નથી. જ્યાં મિથ્યાત્વ મિશ્ર મોહિનીની મુખ્યતાથી કહીએ તો ક્ષયોક્ષમ નામ પામે છે. મિથ્યાત્વ મિશ્ર મોહિની અપેક્ષાએ જો કહીએ તો ક્ષયોક્ષમ છે, તથા જ્યાં સમ્યક્ત મોહિની મુખ્યતાથી કહીએ તો તે વેદક છે, તો એ વેદક નામ છે. વસ્તુ એનું એક છે. પણ એ કહેવા માત્ર બે નામ છે, સ્વરૂપમાં ભેદ નથી.
તમે અમદાવાદમાં રહો છો એના કારણે તમને અમદાવાદી કીધા, અને મૂળ વતન તમારું બીજું ગામ છે એટલે એ ગામમાં કહે. એ ભલે ગામ જુદા પણ તમે તો એના એક છો, તમારામાં કોઈ ફરક પડતો એમ આ ક્ષયોક્ષમ સમ્યક દર્શન છે કે વેદકમાં આવે તો પણ કહેવાય તો ક્ષયોક્ષમ, પણ તત્તમતામાં તફાવત આવી જાય છે. તત્તમતામાં તફાવત હે આ ક્ષાયિક સમ્યક નજીકમાં પહોંચ્યો છે, ક્ષાયિક કરવાનો છે. હવે જેમ તાવ 99 ડિગ્રી હોય ને કહેવાય, 100 ડિગ્રી હોય એને કહેવાય, 101, 2, 5, 6 સુધી તાવ તો કહેવાય હોય છે ને, સાથે હોય, પણ એની તત્તમતામાં તફાવત છે. 6 ડિગ્રી વાળાને પોતા મૂકવા પડે, અને 99, 99.5 વાળો દુકાને આંટો મારી આવે ને તમે ખાઈ પીએ તો વાંધો નથી. એને સ્વરૂપમાં ભેદ નથી, કહેવા માત્ર બે નામ છે. આ ક્ષયોક્ષમ સમ્યક્ત્વ 4થા થી 7મા ગુણસ્થાનક સુધી હોય છે. ક્ષયોક્ષમ સમ્યક્ત્વ 4થા થી 7મા સુધી હોય. વળી એ ત્રણેય પ્રકૃતિઓના સર્વ નિષેકોનો સર્વનાશ થતાં જે અત્યંત નિર્મળ તત્વ સિદ્ધાંત થાય છે તે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ છે. 5 કે 7નો સંપૂર્ણ નાશ થઈ જાય પ્રકૃતિઓનો, એનું નામ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ, એનું નામ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ. એ ચતુર્થાથી 4 ગુણસ્થાનકોમાં કોઈ ઠેકાણે ક્ષયોક્ષમ સમ્યક દ્રષ્ટિને તેની પ્રાપ્તિ થાય છે. 4થા થી 7મા સુધીમાં એને ગમે ત્યારે થાય છે. 4થું, 5મું, 6થું અને 7મું આ 4 ગુણસ્થાનકોમાં કોઈ ઠેકાણે ક્ષયોક્ષમમાંથી તેને ક્ષાયિક થઈ શકે છે. કેવી રીતે થાય છે તે અહીં કહીએ છીએ. કેવી રીતે થાય? ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની વાત છે. ક્ષયોક્ષમ પૂરું થયું, ઉપસમ પૂરું થયું, હવે આ ક્ષાયિકની વાત ચાલે છે. પ્રથમ 3 કણ વડે મિથ્યાત્વના પરમાણુઓને મિશ્ર મોહનીય રૂપે એવા સમ્યક્ત્વ મોહિની રૂપે પ્રણમાવે. પહેલા 3 કણ પ્રણમ દ્વારા મિથ્યાત્વના જે પરમાણુઓ હતા એને મિશ્ર રૂપે પ્રણમાવે, અથવા સમ્યક્ત્વ મોહિની રૂપે પ્રણમાવે, પણ એક જ છે, અને તેની નિર્જરા કરે. એ પ્રમાણે મિથ્યાત્વની સત્તાનો નાશ કરે. મિથ્યાત્વની સત્તાનો નાશ થયો, તથા મિશ્ર મોહનીયના પરમાણુને સમ્યક્ત્વ મોહિની રૂપે પ્રણમાવે, હોય એની નિર્જરા કરે. એ પ્રમાણે મિશ્ર મોહિનીનો નાશ થયો. વળી સમ્યક્ત્વ મોહિનીના નિષેકો ઉદયમાં આવી ખરી જાય, ઉદયમાં આવીને ખરી જાય. જો તેની સ્થિતિ આદિ ઘણી હોય તો તેનો સ્થિતિકાંડ આદિ વડે ઘટાડે. જો પેલી સમ્યક્ત્વ મોહિનીની સ્થિતિ વધારે હોય કરવાની તો સ્થિતિકાંડ ઘાત કરે, અંદરમાં સ્થિતિને ઓછી કરે, ઘટાડે. જ્યારે અંતર્મૂળ સ્થિતિ રહે ત્યારે તે કૃત્કૃત્ય વેદક સમ્યક દ્રષ્ટિ થાય છે. બસ હવે આ સમ્યક્ત્વ ક્ષાયિક થવાની નજીક આવી ગયો, અને અનુક્રમે એ નિષેકોનો નાશ કરી ક્ષાયિક સમ્યક દ્રષ્ટિ થાય છે. ક્ષાયિક સમ્યક દ્રષ્ટિ થાય છે. અને આ પણ ક્યાં થાય છે, કોને થાય છે, ક્યારે થાય છે? તો કે કેવળી શુદ્ધ કેવળીની નિશ્રામાં થાય છે. પ્રતિપક્ષ કર્મના અભાવથી આ સમ્યક્ત્વ નિર્બળ છે. એટલે મિથ્યાત્વ અને કષાયોનો અભાવ હોવાથી આ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ કેવું છે? નિર્બળ છે. વા મિથ્યાત્વ રૂપી રંજનાના અભાવથી વિતરાગ છે. કોઈ અપેક્ષાએ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ શ્રદ્ધાની અપેક્ષાએ વિતરાગ રૂપ્યું છે. બાકી તો એને પણ કર્ણાનું યોગમાં સરાગમાં લીધું છે. બંને પડખાથી સમજવાનું છે. કર્ણાનું યોગની અપેક્ષાએ હજી એ કંઈ કષાયોથી રાગથી રહિત થયો નથી. સમ્યક દ્રષ્ટિ હા હજુ રાગ છે, સરાગી જીવ છે. 4થા 5મા ગુણસ્થાનકમાં છે તો એને એટલો રાગ છે, એટલે સરાગ છે.
અને સાહિત્ય સંગીત પણ હોય છે, તો એ સરાગી સમ્યક દ્રષ્ટિ કહેવાય. પણ હવે એ સમ્યક દર્શન નષ્ટ થવાનું નથી, એ અપેક્ષાએ વિતરાગ છે. અને એ સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ સાહિત્યવાળો એક ભાવ, બે ભાવ કે ત્રણ ભાવમાં તો નિયમથી મોક્ષે જતો રહે છે. કોક જીવની અપેક્ષાએ ઉગલિયાનું આયુષ્ય 95 હોય તો 4 ભાવમાં પડે મોક્ષે જતો રહે. એથી વધારે એના ભાવ ના થાય સાહિત્ય સંગીત. તત્વના ચિંતનનો ઉપયોગ લગાડો તો પણ વિચારતું મળવું પડે છે. સંવેદના ગાણા ગાઓ. એકના એક દીકરાના લગ્નના ગાણા ગાવાના હોય. લગ્ન તો દીકરાના છે, માના નથી. પણ માનો એકનો એક દીકરો છે અને બીજા ગાણા ગાય છે, બધા સગાવાળા એના મિત્રો. પણ આ બધા ગાણા ગાવામાં ફેર ખરો નહીં. માને જે હોશ હોય એવી હોશ બીજાને નથી હોતી. આપણે કહીએ કે માસી તમે હમણાં બહુ રહેવા દો, થોડો ઘાટો બેસી ગયો છે, થોડી વાર શાંતિ બેસો. એ તને ખબર ના પડે, એ તને ખબર ના પડે. અમારી હોશ કેવી હોય, આ પહેલો અને છેલ્લો લાવો છે એમ કે, આ લાવો પહેલો અને છેલ્લો છે. એ પછી ભલે હાકર ને પેલું ગુણ ને બધું ખાય, રાબડીઓ પીવે, પણ ગાવાનું તો ખરા. આ હોશ છે, આ એને હોશ છે. ભાડુંથી રડનારા હોય અને સાચા રડનારા હોય એમાં ફરક પડે છે કે નહીં? એક વખત હું ચિંતનગર રહેતો, ત્યારે ટ્રેનમાં આવતો હતો મુંબઈથી, અને બીજા મારી સાથે આ ધાબુઓ બધા હતા, બેસવામાં આવનારા પાણીયાઓ. તો પત્તા રમે ને હસે ને આમ જોયા કરું. મેં કીધું આ કંઈ યાત્રામાં જાય છે કે શું કરે લોકો. તો આ પછી સ્ટેશને ઉતરી અને હું ઘેર આવ્યો તો એ મારી પાસે અમારા બાજુના જ પેલા ઠાકોરવાસમાં જવાનું હતું. અને એ બહાર ઉભા રહ્યા અને એવા રડતા આવે. મેં કીધું આ નાટક તો નજરે જોયું મેં. એવા રડે. આપણને એમ થાય કે આને કોણ છાના કરે? પેલા છાના રાખે એમ ડબલ રડે પાછા. એટલે અસર કરતા પણ નકલ વધી જાય છે. નકલી પોલીસને અસલી પોલીસનો ભેદ થાય. અસલી પોલીસ બહુ દમ નહીં મારી શકે જેટલો નકલી મારશે. અસલી પોલીસનો દંડો મારવો તો વિચાર કરે કે મારા પર કેસ થશે. તો નકલી પોલીસ વિચાર નહીં કરે, તો આમે તો કેસ તો થયેલો જ છે. 2 દંડા વધારે કર્યો. એનો તો માન પડાવો છે એને પાસે પેલા પાસે. તો 2 દંડા મારવા નહીં. જ્વેલર્સમાં જુઓ ને તમે, નકલી જ્વેલર્સ અને અસલી જ્વેલર્સ, એમાં કેટલો પેલો જગજગાટ હોય છે. અને નકલી પહેરવો ગુનો છે પાછો. ઘણા વખત પહેલાં એક પહેરનો હાથ જોડ્યો, પછી એને આમ જોયો પેલો જવે જેવો પારખું, એટલે એને જો આ તો નકલી છે. એટલે પેલા બેનને 2 લાખ અમારે આવો નકલી પહેરો છો? પેલા બેન કે તમારા કારણે જ પહેરીએ છીએ. આ તમારા કારણે નકલી પહેરીએ. આ પ્રમાણે સાહિત્ય સંવેદકોનું સ્વરૂપ કયું, એ પ્રમાણે સંવેદકોના 3 ભેદો છે. વળી અનંતાનંદી કસાયની સંવેદકો થતાં 2 અવસ્થાઓ થાય છે. અનંતાનંદી કસાયના 2 વિભાગ થઈ જાય છે. કાં તો અપ્રશસ્ત ઉપસમ થાય છે, અગર વિસંયોજન થાય છે. ત્યાં કર્ણ વડે એટલે પ્રણામ વડે ઉપસમ વિધાનથી ઉપસમ થાય, તેનું નામ પ્રશસ્ત ઉપસમ છે. તથા ઉદયનો અભાવ થાય, તેનું નામ અપ્રશસ્ત ઉપસમ છે. હવે અનંતાનંદીનો ઉપસમ ના થાય. 2
હવે અનંતાન મુનિનો પ્રશસ્ત ઉપશમ તો થાય જ નહીં, પણ મુનિની અન્ય પ્રકૃતિઓને થાય છે. અનંતાન મુનિનો અપ્રશસ્ત ઉપશમ જ થાય છે. અનંતાન મુનિ હોય એનો ઉપશમ થાય એ અપ્રશસ્ત, બાકીની બોયની અન્ય પ્રકૃતિ થાય એ પ્રશસ્ત ઉપશમ. જે વળી જે 3 કરણ વડે અનંતાન મુનિના પરમાણુઓને અન્ય ચારિત્ર મોહનીરૂપ પ્રકૃતિરૂપ પરમાવી તેની સત્તાનો નાશ કરવામાં આવે તેનું નામ નિસંયોજન. જે અનંતાન મુનિના પરમાણુ હતા ક્ષાયિક સંકેત કર્યું એટલે હવે એ અપ્રત્યાખ્યાન રૂપે પરમાવી દે અને જે મિથ્યાત્વની પ્રકૃતિ હતી એનો નાશ થઈ ગયો. અપ્રત્યાખ્યાનમાંથી પછી આગળ જાય એટલે એનો નાશ કરીને પ્રત્યાખ્યાન રૂપે પરમાવી દે અને એનો આગળની ભૂમિકામાં જે નાશ કરીને સંજ્વલન રૂપે પરમાવી દે અને છેવટે સંજ્વલનનો પણ નાશ કરી અને યથાખ્યાત ચારિત્રને પ્રગટ કરાય એનો ક્રમ છે. તત્વો છે એમને કૂદકા મારવાના નથી ને થઈ જાય આમ કરવું થઈ જાય તેમ કરવું દોડવું થઈ જાય ને એવું નથી. સાચું સમજો, પરિણામોનું મહાત્મ્ય સમજો, મિથ્યાત્વના સ્વરૂપને સમજો, કષાયના સ્વરૂપને સમજો. એના દ્વારા પરિણામો કેટલા અશુદ્ધ થઈ જાય છે, કેટલી આકુરતા વ્યાકુરતા થાય છે, કેટલી અશાંતિ થાય છે એ સ્થૂળ દ્રષ્ટિવાન જીવોને પકડાતું નથી. એકના એક દીકરાના લગ્નમાં ગાણા ગાય છે એ એને આનંદ લાગે છે, પણ હકીકતમાં એની વિશેષ આકુરતા છે, રાગ છે, રાગની આકુરતા છે. એટલે ઘણી વખત બાહ્ય ઇન્દ્રિયના વિષયોના સુખમાં આનંદ લાગે છે, પણ ત્યાં છે તો આકુરતા અને અપ્રશસ્તતા છે. ભાવ કેવા છે? એના પ્રશસ્ત ભાવ છે, રાગના ભાવ છે અને અપ્રશસ્ત રાગ છે. ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિના રાગમાં જે પ્રશસ્તપણું છે એવો સંસારી કાર્યોના કે પ્રસંગોની અંદરમાં રાગમાં પ્રશસ્તપણું નથી, એ અપ્રશસ્તતા છે. એટલે બહારમાં કોઈ ભલે પ્રસંગ બધા દેખાતા હોય, અત્યારે રાજકારણી જો ભાજપ વાળા તમને પ્રશસ્ત, પણ આ કેવા પ્રશસ્ત નથી, અપ્રશસ્ત ભાવ છે, કસાય ભાવ છે. પેલા હાર્યા એનો આનંદ છે અને આ જીત્યા એનો આનંદ છે, બે આનંદ ભેગા થયા છે. હાર જીત તો કર્મને આધીન છે, પણ એ કર્મના ઉદય વખતે પણ ઉપયોગની વિશુદ્ધિ જળવાવી જોઈએ એ જાળવી શકતા નથી. અજ્ઞાની જીવો જ્ઞાનીઓ જાળવે છે. અને તેના નિમિત્તથી પછી તમે સરઘસો કાઢો ને ફટાકડાઓ ફોડો ને નાચો ને તાલ કરો ને આ કરો, આ પણ બધા અપ્રશસ્ત કાર્યો છે, પ્રશસ્ત નથી. કોઈ પણ અપ્રશસ્ત કાર્યની અનુમોદના કરવી એ અપ્રશસ્તતા જ છે. કોઈ પણ અપ્રશસ્ત કાર્યોની પ્રવૃત્તિ કરવી અથવા એને સહકાર આપવો એ બધી અપ્રશસ્તતા છે, એ નુકસાનનું કારણ છે. એટલે કોઈ મોક્ષ માર્ગથી વિપરીત ક્રિયા, શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ચારિત્રની અંદરમાં સહમતિ આપવી નહીં કે એમાં જોડાવું નહીં, એ ભાવોને ખુશ કરવા નહીં, ઉપયોગને ત્યાંથી પાછો ફેરવવો. આ કળીકાળ છે, ચારે બાજુ આવા નિમિત્તો અને ઉદયો અને વાતાવરણો રહેલા છે. એમાંથી આત્માને જેમ તમે માણેક ચોકમાંથી તમારી મોટરસાઇકલ આમાં માટે એવડી કરીને કાઢી લો છો, એવી રીતે તમારા ઉપયોગના મોટોવડો કરીને કાઢી લો તો બચાવ થાય એવો છે. નહીં તો જીવ જ્યાં જ્યાં જે નિમિત્તોમાં જશે તે નિમિત્તોને આધીન થઈ જશે. ઘણા જીવો કાલ સવારના 7 થી સાંજના 8 વાગ્યા સુધી ટીવીને પકડીને બેઠા હશે, ખાવાનું ત્યાં ને બધું ત્યાં. નરેન્દ્ર મોદીને જોવે એટલે તાલીઓ પાડે અને પેલી સોનિયાને જોવે એટલે અંદરનું મોઢું ચડી જાય. હવે આ બેમાંથી એકે આને ઓળખતા નથી અને એની જોડે કંઈ લેવા દેવાય નથી.
પણ જો આ જીવની પ્રકૃતિ કેવી નિમિત્તાધીન થઈ જાય છે, નિમિત્તિક સંબંધથી એ જોવાનું છે. આટલા ટન બંધી લાડવામાંથી એક લાડવો ચાખવા એને નથી મળ્યો, પણ તોય એનો પછી એક કરશે, પછી ત્યાં જોઈને છેલ્લા ન્યૂઝ પાછા બીજા જેને નહીં જોયા હોય ને આપશે, તો એને પાછું થોડો અંદરમાં ચેન પડે. નથી કોઈ પૂછનારું ન તો ચેન ના પડે. એમ ટીવી ઉપર જે સમાચાર લેનારા હોય છે, ટીવી વાળા, કે ભાઈ ઉત્તર પ્રદેશના સમાચાર શું છે બોલો સંજયજી, પેલો બોલે એટલે આ અંદરમાં પણ હંભળનારા ભૂલ થાય. અચ્છા અચ્છા બસ. પછી બીજા દેશ વાળા લાઈન જોડે, ગુજરાત की परिस्थिति क्या है बोलो. અને આ બધાની સ્થિતિ જોઈને તારી સ્થિતિ શું છે બોલો. આ બધાની સ્થિતિ જોઈને તારી સ્થિતિ શું છે તો જો કરવું. જીવ તણી જાય છે, તણી જાય છે. કેમ કે જાગૃતિ નથી, પાત્રતા નથી, યોગ્યતા નથી. એટલે જેવા નિમિત્તને સંયોગમાં રહેશે એવી નિમિત્તાધીન વૃત્તિ થઈ અને એવા નૈમિતિક પરિણામો એના બની જાય છે. અહીંથી પાછું ભરવાનું છે. તમારી હદને ઓળંગશો તો તમે ગુનેગાર છો. જેમ સીતાએ એનું હદ ઓળંગી તો હરણ થઈ ગયું, એમ તમે તમારા સ્વરૂપની હદ ઓળંગીને બહાર નીકળશો તો તમારા ઉપયોગનું પણ તમારા આત્માનું પણ હરણ થઈ જશે. એમાં કોઈ બચાવી શકે નહીં. કથાઓ છે ને એમાં રાજકથા, દેશકથા શેમાં આવે છે? પ્રમાદ અને વિકથા એટલે પ્રમાદ. આવી કથાઓ છે. અને જો 24 કલાક કે કાલ આજે ચાલશે, થોડા દિવસ આવી કથાઓ ચાલશે. અને પોતપોતાની ગણિત મૂકશે કે હવે આને આટલી સીટો મળે તો આ પ્રધાન આ થશે ને પેલા આમાં જશે, પેલા અડવાણીને અહીં મૂકશે ને સુષ્માને અહીં મૂકશે. ના પણ તને ક્યાં કોઈ પૂછે આ હોશે હોશે એની હોશ કેવી છે. અને એમાં પાછું એને પેલો કહે કે અડવાણીની હિન્દીનો વડા થશે અને આ કહે છે કે હવે એનું નામ નીકળી જશે. એ બે વચ્ચે ઝઘડો થાય. એટલે પણ અડવાણી પેલો ત્યાં પડે, નરેન્દ્ર મોદી અહીં છે ને તમારે ધમાધમ છે નહીં જાય. પેલા વિષય બેનો છે અને તમે આ બે આમાં કેમ ઝઘડી પડ્યા છો? દરેક કાર્યમાં કોઈ પણ જગ્યાએ પરમાં તમે માથું મારશો તો માર ખાશો. કોઈ પણ જગ્યાએ પરની અંદરમાં માથું મારશો તો માર ખાશો. જેમ ચાલે એમ ચાલો તો અનાદિકાળથી દુનિયા એમ જ ચાલે છે અને અનંતકાળ સુધી એમ જ ચાલવાની છે. તમારા ઉપયોગને ખસેડી અને આત્મા બાજુ વાળીને તમે નીકળી જાઓ. જો નીકળવું તો તમે ડાયા સાચા વાણ્યા, નહીં તો નકલી વાણ્યા. સાચા વાણ્યા નહીં. જે સ્વાર્થને સાધે તે સાચો વાણ્યો. સ્વાર્થ એટલે સ્વાર્થ, સ્વનું કલ્યાણ. સ્વનું કલ્યાણ સાધે તે સાચો વાણ્યો અને સ્વનું કલ્યાણ ચૂકી જાય એ બધા નકલી વાણ્યો. વળી જે ત્રણ કરણ વડે અનંતાનંદના પરમાણુઓને અન્ય ચારિત્ર મોહની પ્રકૃતિ પ્રમાવી તેની સત્તાનો નાશ કરવામાં આવે તેનું નામ વિસંયોજન. તેમાં પ્રથમ ઉપસમ સંવેદવામાં તો અનંતાનંદનો અપ્રશસ્ત ઉપસમ જ છે. પ્રથમ ઉપસમ સંવેદવામાં અનંતાનંદનો અપ્રશસ્ત ઉપસમ થાય છે. તથા દ્વિતીય ઉપસમ સંવેદની પ્રાપ્તિ તો પ્રથમ અનંતાનંદની વિસંયોજન પછી જ થાય છે. બીજું ઉપસમ સંવેદ તો જ્યારે પહેલી અનંતાનંદનું વિસર્જન થાય પછી થાય. એવો નિયમ કોઈ આચાર્ય લખે છે અને કોઈ નથી લખતા. બીજું ક્ષયોપસમ સંવેદમાં કોઈ જીવને અપ્રશસ્ત
વિસર્જન થાય છે. સૌક્ષમમાં બે કાર્યો, કોઈને આ થાય છે, કોઈને વિસર્જન થાય છે. તથા ક્ષાયિક સંયુક્ત છે તે પહેલા અનંતાનંદીનું વિસર્જન થયા પછી જ થાય છે એમ જાણવું. ક્ષાયિક સંયુક્ત થાય એટલે અનંતાનંદીનો સંપૂર્ણ અભાવ થયા પછી જ થાય. એક અંશ પણ એનો જો બીજ રહી જાય તો ક્ષાયિક સંયુક્ત થઈ શકતું નથી. અહીં આટલું વિશેષ કે ઉપસમ અને ક્ષયોપસમ સમ્યક દ્રષ્ટિને તો અનંતાનંદીના વિષયની સત્તાનો નાશ થયો હતો. પણ જો તે ફરીને મિથ્યાત્વમાં આવે તો અનંતાનંદીનો બંધ કરે ત્યાં ફરીથી ત્યાંનો સત્તાનો સદભાવ થાય, ઉપસમમાં અને ક્ષયોપસમમાં. અને ક્ષાયિક સમ્યક દ્રષ્ટિ મિથ્યાત્વમાં આવતો જ નથી, તેથી તેને અનંતાનંદની સત્તા કદી પણ હોતી નથી. એને અનંતાનંદની સત્તા હોતી નથી ક્ષાયિકવાળા. એટલે આ પ્રમાણે આ ત્રણ પ્રકારના સંસ્કૃતિનું સ્વરૂપ આપણે વિચાર્યું અને બહુ શાંતિથી થોડું સમજજો, ચિંતન કરજો, મનન કરજો, વારંવાર આ યાદનારક સીડી સાંભળજો. પણ આ બધી ખૂબ અગત્યની વાત છે ત્રણ સંસ્કૃતના. અને એમાં પહેલું જે વ્યવહાર સંકેત થાય છે, જે લખપાળે કહ્યું કે આજ્ઞાની અંગો રુચિરૂપ, પરમાત્માની ભક્તિરૂપ અને સત્સંગરૂપપણે પરમાત્માની ભક્તિરૂપ. એ પહેલું સંકેત બીજા સંકેતનું કારણ છે, બીજું સંકેત ત્રીજા સંકેતનું કારણ છે. ત્રણેય સંકેત વિતરાગ ભગવાને માન્ય કર્યા છે, ઉપાસવા યોગ્ય છે, ભક્તિ કરવા યોગ્ય છે, આરાધવા યોગ્ય છે. નહીં તો એ વગર આ પરિભ્રમણનો અંત આવ્યો નથી. તમે ગમે એટલી ધર્મની સાધના ગમે તે પ્રકારની કરો, પણ આ સમ્યક દર્શનને પ્રગટ થયા વગર વહ સાધન બાર અનંત કયો તદપી કશું હાથ હજુ ના પડ્યો એવી સ્થિતિ રહેશે. તો આ પ્રમાણે આ ત્રણ સમ્યકનું સ્વરૂપ વિચાર્યું. હવે આગળ વાત આપણે વિચારશું. ઓમ શાંતિ શાંતિ. જેમાં છે એવો સંયમ, ઇન્દ્રિય સંયમ અને પ્રાણી સંયમ અને આત્મ સંયમ, સર્વ પરિગ્રહ તથા બધા